Sara teacher, Vice President of District Panchayath for the presidential address. And for the inaugural address, Shri Roshi Agastin, Honorable Minister for Water Resources, will join us online. And we have Shri Sheeja T Joji, President Aranmula Panchayath, for the felicitation, and Reverend Father Jyothish Sam, Director of this Tharangam Mission Centre. And I invite Dr. N.Anil Kumar for the address. Thank you. So we have a mixed group now. So most importantly, our grassroots leaders. So we are very grateful to both of you. Last time we listened, but I could not listen to you the last time. So let me first welcome these two powerful women. I would say in Kerala, if you see our local development, more than 50% of the leaders of the local bodies led by women. And see, I used to wonder the way they kind of lead the grassroots development, the nature of their understanding is so impressive. So I start welcoming Srimati Sara teacher, Vice President of District Panchayath, and Madam Srimati Sheeja, President Aranmula Grama Panchayath. This is Aranmula Grama Panchayath. And our inauguration will be done by Mr. Roshi Agastin. He is our Minister for Water Resources. He is very, he is one of the young ministers of the country, I would say. And if you listen to him, very enthusiastic, very energetic man. You know. So we, from the political fraternity, we have those three. And the father, when I met the father, see this kind of a big campus, he is the man who runs this campus. We are very grateful to you, sir. So on behalf of you, even they are from different parts of the country, from different states. We have representation from 10 different states, including Kerala, and around 24 people are here now. So ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തിരിച്ചു പോയി അവരുടെ നാട്ടിലെ നദികളെ സംരക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ പമ്പയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ പമ്പയെ പമ്പ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുപോയത്, ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുപോയത് നമ്മുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക വികസനത്തിൽ വന്ന വികലത, ആ വികസനത്തിന്റെ വികലത എങ്ങനെ മാറ്റി വികസനം എങ്ങനെ നമുക്ക് സുസ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് 5 ദിവസം. അപ്പൊ ആ 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പമ്പയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നു. That girl, she is from West Indian country. She is actually, you know, we are very grateful to you, madam, because you are here in India for the last 6 years. And she is trying to understand the Indian kind of, you know, the approach. I wish you should have leaders like them to lead you there, like your Amma you are talking about. I don't want to elaborate here, but once again, my request to you is, if we want to make any change, make institutions first, because individuals alone cannot do much. So individuals should come together. And we have elected institutions. The grassroots institution, Kerala is the best example in the country, where, you know, the 60% of our plant fund is utilized by the Gram Panchayats. You know, that is, you cannot find that sort of power delegation in the country. If at all Kerala has succeeded in development, I would say, because of our early years of decentralizing the power. So that you can have an example.
from them. And because these few words, I have much pleasure welcoming you on behalf of all of the participants here. On behalf of Swaminathan Research Foundation, I extend a warm welcome to Mr. Roshia Weston, Srimati Sara teacher, Srimati Sheeja, and Father Jyothish Sam, and Joseph John, who is doing all the things. Thank you so much. I invite Sara teacher for the business letters. ഈ മീറ്റിംഗിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ N.Anil Kumar, ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സർ, ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീജ ടി ജോജി, ഡോക്ടർ ജ്യോതിഷ് സാം, നന്ദി പ്രകാശനത്തിനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ജോസഫ് ജോൺ, വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഈ സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 5 ദിവസത്തെ പരിപാടി, പരിശീലന പരിപാടി നമുക്ക് നേടേണ്ടതായുള്ളത് എന്നേക്കാൾ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പമ്പ നദിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ 2-3 വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു 6 മാസക്കാലം മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുവാനായി പോകുന്നത്. എന്റെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ, അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് പമ്പയുടെ നദിക്കരയിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, പമ്പ പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു, ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പമ്പയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ വാങ്ങിച്ച് കിണറ്റിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വളരെ മനോഹരമായി എൻ്റെ സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 2.5 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരും എന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. നല്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ ആയിരുന്ന ഫിഷിന്റെ ടെയിലും അതിന്റെ ആ ഹെഡ് മുതൽ ടെയില് വരെയുള്ളതും വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണാനായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നീ ഏത് വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, കിണറ്റിൽ നിന്നുള്ള ടാപ്പ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ എടുത്ത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് 2 ആഴ്ച വീണ്ടും രക്ഷയില്ല. എന്നാൽ ആ മീനിന്റെ നിറം മാറിയ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളം പുറത്തുനിന്ന് ഓഷ്യാന, അതായത് എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അഡീഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന വെള്ളം വാങ്ങിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പമ്പയുടെ തീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പാളിച്ച നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും എല്ലാ കോഴ്സുകളും പേപ്പറിൽ ഒതുക്കി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത്
മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടുമായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, വരുന്ന തലമുറ ആപത്തിലേക്കാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ മറ്റൊരു അനുഭവം, കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായും കുറച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായും ഒക്കെ ചില സംവാദങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നടത്താറുണ്ട്. സ്ഥിരമായും ആറ്റിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, നദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ആൾക്കാർ വളരെ രഹസ്യമായി എന്നോടൊരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി. ടീച്ചറെ, വീട്ടിൽ വെള്ളമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആറ്റിൽ പോയി തുണി നനച്ച് കുളിച്ച് കയറിപ്പൊക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മരുമകളും മകളെയും ഞാൻ ആറ്റിൽ വിടാറില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ കാര്യമെന്നാ? ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ആറ്റിൽ കുളിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. കാരണം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്, വിവാഹപ്രായം എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിരൂക്ഷമായ സ്കിൻ ഡിസീസിന് ഉടമയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി. നാം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചില്ലേ? ഇന്ന് പമ്പയെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയത്തക്ക മറ്റൊരു പ്രയാസവും കൂടിയുള്ളത്, ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷി സാർ ഇന്നിവിടെ പുള്ളി വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചു വന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ആശുപത്രിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയുവാനോ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിന് തൊട്ടു മുകളിൽ, അതായത് ഏകദേശം 3500 പേർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ മുകൾ മുതൽ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മെഡിസിൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഇന്ന് ഏറെയാണ്. നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമുക്കറിയാം, 2018 വളരെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കേരളം നേരിട്ടത്. നാം ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, പമ്പയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയത്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇതുവരെ സമയമായില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പേപ്പറുകളിലോ ബുക്കുകളിലോ ഒതുക്കാതെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോധവൽക്കരണമാണ്. ബോധവൽക്കരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം, പിന്നെ എന്ത് ബോധവൽക്കരണം? അതല്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ നിന്നും മുകൾ തട്ട് വരെ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുകൾ തട്ടിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പമ്പയെയും മറ്റ് നദികളെയും മലിനമാക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ പല അവസരങ്ങളിൽ, വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ, സെപ്റ്റേജ് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെയോ ഇതിനെ നേരിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം, നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായും നിരന്തരമായും നിയമസംഹിതകൾ വെറും പേപ്പറിൽ ഒതുക്കിക്കൂടാതെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും ക്ലാസ്സുകളും കഴിയണം. അതിനുള്ള ഊർജം സ്വീകരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് 5 ദിവസത്തേത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ.
നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ വരും തലമുറയെയും രക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം, ആ ബോധ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബെൽറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നന്നായി വരുവാൻ അതിനുള്ള പ്രചോദനം ആയി തീരട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sara teacher. Shall I get a brief translation of what she said? Actually, she was mentioning about a couple of incidents which she was referring to Pampa. Pampa is a river, P-A-M-P-A. Pampa is a river that flows from Western Ghats near Sabrimala, the pilgrim spot, to Arabian Sea. So our state level program was basically on that Pampa. And this session also will be visiting Pampa as a case. She was mentioning about a couple of incidents, like she had a fighter fish which turned completely white after being immersed in the local well water and tap water. Then the second one was like the skin diseases. The people who usually takes bathing from in Pampa River are developing skin diseases. Then there are a couple of hospitals and other industrial things which they used to release septage waste and antibiotic and fertility medicines to Pampa. So altogether, she was trying to say that the awareness session should reach from top to bottom. It's not just scientists and researchers working in this area should know the data. It should be published. The awareness session should reach to all the strata of the community. And she was congratulating all of the participants, take energy from the sessions, do detailed study of the river basins, and interact, most importantly, interact with people, local people and government in your future endeavors. Thank you. Thank you, madam. Minister has not yet come, so I will just move ahead with the program. I request Srimati Sheeja T Joji, President of Aranmula Grama Panchayath, to say a few words. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രിയപ്പെട്ട സാര ടീച്ചർ, അതുപോലെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ N.Anil Kumar സാർ, അതുപോലെ റെവറൻഡ് ഫാദർ ജ്യോതിഷ് സാം, മറ്റ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതുപോലെ തന്നെ MS സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി. അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം, അന്ന് നേരിട്ട് പമ്പയെ കണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് മലിനീകരിച്ചത് എങ്ങനെ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ്. കാരണം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകള് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയില് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിത ശൈലികൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടം, നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി, അല്ലെ പുതിയൊരു സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞോടിയ സമയത്ത് നമ്മളെ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ.
ഈ പ്രകൃതിയോ ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സാറ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ്, പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഒരു മീനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് രോഗികളല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തികളെ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാനില്ല. പഴയ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് പല്ല് പറിക്കാനല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പനിയൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ. അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാറും. എല്ലാ വർഷവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ടി അവർ മരുന്ന് കഞ്ഞികളും പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയൊരു ശരീരത്തിന് തന്നെ ഉണർവ് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് അതിനെയൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്താണെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിന് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഗ്രാസ് റൂട്ടിലുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്ത് ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ തെളിനീരൊഴുകുന്ന നവകേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവർക്കാണ്. കാരണം അവർ, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് തരണം. കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്നോട് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ അതേ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ തട്ടിൽ ഓരോ വാർഡ് തലത്തിലും നടത്തം ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വാർഡുകളിലും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ജലമോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മലിനീകരണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയാൽ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നേ വരെ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രളയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പമ്പാ നദിയുടെ കരയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുന്ന ഉടനെ കുപ്പികളുടെ ശേഖരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ മീതെ കുപ്പികളും വേസ്റ്റുകളും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത്രയില്ല. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രളയമൊക്കെ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഹരിതകർമ്മസേന അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ബോട്ടിലെ, അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മെഡിസിൻ്റെ സ്റ്റിപ്പൊക്കെ, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് വെളിയിലിടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അത് സംസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിലെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് പലർക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബോധവൽക്കരണം ഇല്ല. ചിലർ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് 50 രൂപ കൊടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഇത് കത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരോട് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ പറ്റിയും നല്ല രീതിയിലൊരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താൽ, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മാത്രമല്ല മേലിൽ നിന്നും TV മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഒരു സാധനം പോലും വെറുതെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയാതെ അത് എങ്ങനെയാണ് സംസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും എല്ലാം അതിനുള്ള ക്രമീകരണം കൃത്യമായിട്ട് എന്നറിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം മലിനീകരിക്കാൻ വലിച്ചെറിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കോഴിക്കടക്കാരൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കാമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ കോഴിയെ മേടിക്കുന്ന വീടുകളാണ്. എന്താണേലും ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന അവർക്ക് സർക്കാരിനെ കളിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സംവിധാനം തട്ടിക്കൂട്ടി അവർ കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി വേസ്റ്റ് മുഴുവനും കനാൽ വഴിയും ആറ്റിൽ കൂടൊക്കെ ആരും കാണാത്ത സമയത്ത് ഒഴുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത്. അന്നേരം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതും ആ വേസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് വളമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും കാണാതെ വെളിയിൽ കളയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതെ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് എന്താണ് വിഷയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ പോലും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളുടെ മുൻപിലുണ്ടാകും. ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ഇതൊക്കെയും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളും അല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങൾ അതും നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് പോണക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പം നോക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ പുഞ്ച കൃഷി ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ പ്രാവശ്യം പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്തു. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പണ്ട് ഓരോ കളകളും പറിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എന്താണ് അവർ മരുന്ന് അടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ മരുന്ന് അടിക്കുക, അത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അളിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാകും. എന്താണെങ്കിലും ഇത് നല്ലൊരു സാധനമല്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വെള്ളത്തിനും മീനിനും എല്ലാത്തിനും അത് ദോഷമായിട്ടും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഊഹമാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഈ റിസർച്ചിൽ അതുകൂടിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ട് ഇത്രയും ഡിറ്റർജന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഴുക്കിക്കളയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അടിയിലോട്ട് പോവുകയും ഒത്തിരി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഈ 5 ദിവസം പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള ആളുകളുടെ റിസർച്ച് മൂലം സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ആറന്മുള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആറന്മുള. കാരണം ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള, ഏറ്റവും വെള്ളം കൂടുതലുള്ള എല്ലാമുള്ള ഈ സ്ഥലവും കൊള്ളു മനോഹരമാക്കാനും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് വന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. So I'll just give a brief translation. She was trying to mention that this is a gift to the next generation, this kind of sessions. And she was also mentioning about the lifestyle changes which happened over the years. We looked at ourselves. At some point of time, we started looking at ourselves. So we have to go back in her words. It's like it should be like a restoration of the whole life system. It's not just environmental impact assessment or just doing something research and do restoration programs, but the whole system has to be restored. Then of course she was mentioning about the Pampa River regarding the pollution with plastics, other kitchen waste, chicken, detergent, medicines, everything. So there are instances, there are organizations, or there are panchayats, local self-governments who have taken care for all these
restoration programs. For example, they already have engaged a committee, a Panchayath committee, to look at the pollution points of Pamba River. And she was mentioning about people's campaign, people's walk across the river basin. So I remember one of the slogans of a river restoration program that happened a couple of years back. It says, let people flow before the river. That was a campaign. Then she was also mentioning about the Green Army, which is associated with the Panchayat. We call it as Harita Karma Sena. They used to collect all the pollutants from across the Panchayat, and the plastic waste will be given to, there's a company, Green Kerala Company. There's a private limited, public limited company by government of Kerala. So they used to manage this waste. What she was overall, what she was trying to say is that there are instances, or there are initiatives regarding the health rejuvenation and other things, but definitely what she wanted to get us data and reflections from this training session. So I request all of the participants to reflect on the training module and get back to our queries and other things, so that we can get this into a complete report and get this to the Panchayat, District Panchayat, and also Government of Kerala. Thank you. Thank you, Madam. So may I request Father Jyothish Sam take a few words. First of all, I express my sincere thanks to all of you for choosing this center for your training program. This is training for trainees, right? Yeah. Okay. I think your topic is river health monitoring and restoration. River restoration means restoration of life. You all know very well, Pamba River is called a sacred river in Kerala. But the present situation is very pathetic and painful. All are mentioned here. So I think you all are the representatives of God, God Almighty. Your motto is restoration of life through restoration of river. I wish all the very best for this great effort done by Swaminathan Foundation. Thank you. Thank you all. Thank you, Father Jyothish Sam. Minister hasn't joined. He's traveling. So he may join at any time after this, maybe. So I think we can close this session. In absence of Minister, Madam Sara teacher has already inaugurated. Thanks for your initiative. Anyway, we have requested the Minister to join us anytime because we are here for next 5 days. So we'll be getting the reflections and other things to Minister very seriously. We'll take a very good report. Thank you. I invite my colleague, Master Joseph John, to officially give away the word of thanks. A very good morning to all. On this special occasion, I am privileged to extend the vote of thanks for this unique function. I'm sure the best brains and the best of the expertise all across the India is associating this program in either as a participant or as a resource person. In the coming days, we will definitely discuss the various ways and means to which how best we can protect the river Pamba, and we will formulate modalities
to restore its river basins, for sure. My responsibility is to tend the vote of thanks to the participants and especially our guest. I am extremely thankful to Srimati Sara teacher, the Vice President of District Panchayath. As we all know, without the effective support of the Grama Panchayath and its authorities, we cannot go forward with any of the activities. And with the two anecdotes, she showed the importance or the plight of the Pamba River and the situation she has rightly mentioned with the two incidents. And on behalf of the participants and the organizers, we are tending our extreme thanks to you, madam. Thank you. Thank you very much, madam. It's my great pleasure to say thanks to Srimati Sheeja T Joji, the president of Aranmula Grama Panchayath. We are so lucky to have you here, madam, on this day. The president nicely introduced the importance of protecting the Pamba River and its catchment area. On behalf of the participants and the organizers, I tend our hearty thanks to you, madam. Thank you very much. Thank you. I am indebted to say thanks to the most respected father, Father Jyothish Sam. He is so polite and so cordial person and supporting our program with all these facilities, as you see. On behalf of the participants and the organizers, thank you. I am extending our thank you to you, Father. Thank you. Thank you very much. I am dutiful to say thanks to our senior director, Dr. N.Anil Kumar sir, the backbone of our program. I would say without him, this program would not happen as beautiful as it is today. So on behalf of the participants and the organizers, I'm extending my hearty thanks to you, sir. Thank you very much. Finally, I am thanking all of you participants, the participants of this program. That is from 10 different states. You find your precious time to come over here and to attend and to discuss. And in the coming days, we will formulate the ways and means to protect the river like Pamba in your region, and definitely incorporate what we have learned to the local development of the region to which you belong. So I am very thankful to all of you because you traveled all this long way to reach over here. So I am so indebted to you all. So thank you very much for your participation. Finally, I thank all the persons who directly or indirectly supporting this program for the success of this program. So thank you. Thank you. Thank you very much.